केवल वोटां दे लई कदी गुरु ग्रंथ साहब जी दे पत्रे फाड़े जांदे हैं, कदी बचित्र नाटक दी इत्थे कथा कराई जाती है। वी साइलेंटली प्रोटेस्ट, बिल्कुल असीं प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ां नहीं होनी चाहिए। कल भी असीं इन्हां नूं हाथ जोड़ के बेनती करके आए हैं कि विचार करने हैं तो केवल गुरु ग्रंथ साहब जी के विचार किए जान, लेकिन उन्होंने स्टेट पावर रिफ्यूज कर दिता। हाथ जोड़ के बेनती की कि एक मुठ बनी हुई है, असीं आपस में भरा वां, गुरु भाई हाँ, ते असीं मिल के रहिए, लेकिन दे क्लियरली दे रिफ्यूज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे सिख जगत में, पूरे संसार में गुरु नानक पातशाह के चलाए सिद्धांत ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। जिथे असीं अज बंगला साहब गुरुद्वारे स्थान से खड़े हाँ, साडा खड़े होने का कारण इको है, एक प्रोटेस्ट है, और साडा प्रोटेस्ट हैगा प्यार भरिया है। सिर्फ कि अज जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश दरबार साहब विखे होया ते अज दे दिन बंगला साहब गुरुद्वारे बचित्र नाटक जिन्हों दसम ग्रंथ कह के साडे प्रचारिया जा रहा है, ਉਹਦੀ कथा सरेआम गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च हो रही है। गुरबाणी का भी फरमान है, सतगुर की रीसे होर कच पिच बोल दे। सानू इन्हां कच्चे पिल्लियां तो सावधान रहना चाहिए तां जो आने वाले समय असीं बाबे नानक के सिद्धांत नूं फलसफे नूं संभाल सकीए। अज ब्राह्मण सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ गुरु नानक के घर के वेड़ प्रवेश कर चुके हैं। हुण असीं किस तरह बाबे नानक की विचारधारा ढाल बन के खलोना है, यह असीं तुसीं सारे ने रल के फैसला करना है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बख्तावर से लोड़ी सारी गुरु साध संगत नूं बेनती करता हाँ कि जो कुछ भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों अज के दिन से करवाया जा रहा, ये सरासर गलत ते इस किस्म का जोड़ा कौम नूं गुमराह करने वाला है। एक पासे तो गुरु साहब का अज का पहला प्रकाश होवे ते दूजे पासे इस चीज़ का अपने कराया जा रहा होवे जी सिख कौम की राह 12 ही नहीं खाती, जी सिख कौम मानती ही नहीं जिन्हों वो किया जा रहा। असीं इस चीज़ का सारे प्रोटेस्ट करते हैं और पुरजोर प्रोटेस्ट करते हैं और संगत को अपील करते हैं कि वो सहयोग दें। साध संगत जी बेनती के रूप में स्नेमर बेनती हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि अगर सानू 1430 पन्ने अंक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के काफ़ी नहीं पैंदे, कमेटी को समझना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी अथाह समुंदर है शब्द गुरु का। अगर असी शब्द गुरु को विचारीए तो अपनी जिंदगी को सवारण वास्ते गुरु नानक ने बाणी रची सी, ते सानू होर कोई किताब कच्ची बाणी बचित्र नाटक इसकी लोड़ क्यों पवे। विचार करो साध संगत जी, विचार करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सुती कौम सिख कौम जिहड़ी सुती है उन्होंने जागन का दिहाड़ा है। अज प्रकाश पुरब है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, ते उहदी बाणी का प्रकाश अपने हिरदे च करिए। पर नहीं, असीं सुते पे हाँ, क्योंकि अज दे दिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस दिन प्रकाश से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का होना चाहिए सी, पर उत्थे हो रहा है विचित्र नाटक दी कच्ची बाणी का। मैं आप जी सारी संगत अगे अरदास करदियां, बेनती करदियां कि और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहंदियां, मेरे सच्चे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का प्रकाश मेरे हिरदे विच करो, मैं उहदा सहज पाठ कराओ, विचारा कराओ, असीं दिलों सुणांगे, पर प्लीज अमृत विच जहर ना खोलो, कच्ची बाणी इस बचित्र नाटक नूं ना दिओ। प्लीज सानू गुरु गोबिंद सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़ के गए सी, ते साडा फर्ज है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, असीं अपना गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनदे हां ते उहदे नाल ही जुड़िए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
शर्मा कर तो मेरी सारी संगत प्रति यह बेनती है कि आप भी इस प्रति जागरूक हो, इस चीज़ का खुले तौर से पूरे तौर पर प्रोटेस्ट किया जाए, कहने रुकवाया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਦਸਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਜੋਤ, ਦਸਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बड़ी मंदभागी घटना हैगी है। असी साडी दिल्ली की संगत मैं आप कह रहा बिल्कुल सुत्ती पई हैगी है। असी कौम नूं जगाउण दी कोशिश की सी, सुनेहा पाया सीगा आ जाओ वीर जी तुहाडे गुरु सिद्धांत दा इत्थे खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन संगतां जिन्नी पहुंच सकी असी उन्हां दा जी आयां नूं करदे हां, सत्कार करदे हां, अगे बेनती करदे हां अगे साडा साथ दिओ, असी इकट्ठे हो के गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रचार करा सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारिया संगतां नूं धੰन धੰन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पहले प्रकाश दी लख लख बधाइयां हुंदा पाया जी। महाराज जी असल संगतां जी आप जी चरणी बेनती है महाराज जी, गुरु अमरदास जी ने एक फरमान रचिया सी, आओ सिख सतगुरु के प्यारो गाओ सच्ची बाणी। इस वेले सच्ची बाणी की जगह गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे आप जी देख सकते हो कि कच्ची बाणी का प्रकाश किया जा रहा है। सानू लोड़ हैगी सुचेत होकर इस चीज़ का प्रचार रोकण की। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਓ। गुरु महाराज जी ने ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सभी साध संगत जी ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। हरविंदर भी जी आप जी हुण पाठ आरंभ कर लियो हरविंदर भी जी और हरप्रीत भी जी अगर आप जी हैगे हो ते अगर आप जी हैगे हो तो स्क्रीन शेयर कर दिओ, अज लाइव नहीं हो पाएगा फेसबुक ते भूआ जी सारियां नू जी आया नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है रिकॉर्डिंग हो रही है, हरविंदर भी जी आप जी पाठ आरंभ कर लियो। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ, ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ओहो दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले हो गुर शरणाई है। सारियां नू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दियां लख लख ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ, ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨੋ ਸੱਚੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਓ, ਇਨਵੋਲਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਡਲਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਕਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਸੇ ਉਹੀ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਪਾਓ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ, ਸੰਝਾਣ ਜਾਣਾ, ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਸੁਹਾਗ ਕੂਤਾ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਨੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਖਸਮ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਂਬ। ਵੀ ਮਨੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਮਨੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਬੁਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਂਬ। ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਂਬ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਤੇ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਮ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਂਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਬ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੇਠਾਂ, ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋ ਲਓ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋ ਲੋ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਂਝ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ। ਉਹ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆ ਕੜ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਚੀ। ਪਾਓ ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਨ ਜਾਏ ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾੜ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਲੀ ਦੇ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿ ਬੜਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ, ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ਅਗਾਹ ਅਤੋਲਾ ਨਾਮੋ। ਨਾਮ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕੈਸਾ ਨਾਮ? ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਤੂੰ ਮੋਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ। ਮਨੋ ਹੰਸ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਰਵਰ ਨੇ, ਹੰਸ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ। ਕਊਆ ਜਿਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ ਮਨਮੁਖ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਤੂੰ ਮੋਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਤੂੰ ਮੋਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਟ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਇਦ ਵਸਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੋ ਉਹ ਜੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਟ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਬਸੀਠ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਓਏ ਭਾਨੇ ਚੱਲਣ ਆਪ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹਿਬਾਰੀ ਜੀਓ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਬਕਰਾਏ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹਿਬਾਰੀ ਜੀਓ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਸਥਾਨਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਆਗੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਪਈਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਬਿਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਨੇ ਪਿਆ ਲੜੀਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਢੀਲ ਨਾ ਪਈਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਬੁੜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਝੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮਨੋ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ।
ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਗ ਕੋ ਪੰਖੀ ਸੰਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਜਾਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਾ ਦੇਹੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਚੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਅਜਾਚੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਗਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਦਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਆ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰੱਖ ਲੇਵੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਭਿੱਜਿਆ ਸਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ
ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਸਾਚੇ बुआ जी आप जी कैरी ऑन कर लो, तलवीर जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाई। ओ विरला मन जेड़े गुरु दी सिक्ख्या उहदे कंसैप्ट्स उसदे गुणां दे नाल सांझ पा लैंदा है, प्रीत कर लैंदा है, पिज जांदा है, उहदे रंगां विच रंगिया जांदा है, ओ मन टिक जांदा है उस सहज अवस्था विच आके। पर उसकी इक्को ही मंग रह जाती है कि वो हमेशा ही उस अमोलक नाम दे नाल उसके गुणा दे नाल रंगिया रवे। ये उसकी कृपा है जो उसके ऊपर पई रवे और उसके नाल पूरी तरह उहदे शरण विच आके उहदे नाल सांझ पाके और अपनी पूरी सृष्टि उसदे विच ही रंगिया रवे। हाँ जी जी हरविंदर जी। अमृत रस सतगुरु चो आया, दसवह द्वार प्रगट होए आया, ते अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहज सहज समाई है। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। शारीरिक तौर पर असी सारिया ने जिहड़ा है ना, कोई जो उपजै सो बिनस है, जो पैदा होया उन्हें जाना ही जाना। राजा रावणा को रहे किसी ने रहना। गुरु जी की चिंता फिक्र ना, कहते कि तू जिउंदियां जी आत्मक मौत ना मर, जिउंदियां जी तेरा जमीर ना मर जाए, तेरे जो अंदरों गुरु जो सिद्धांत जो तेरे अंदरों निकलते ना, उसकी आवाज दबनी ना शुरू हो जाए। ते ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि पानी पीता जाता है। हुण पीन का मतलब की है? जे असी पानी नूं जे मूँह च ले लईए, ओदियां चूलियां करिए बाहर सुट दईए, गरारे करके उन्होंने बाहर सट दईए, साडे अंदर दी तृप्ति कदी नहीं होएगी। साडे अंदर जो प्यास बुझनी सी ना, जद तक पानी अंदर नहीं जाएगा तद तक साडी जिहड़ी प्यास है ना, कहंदे जिन पीती बाणी दे सिद्धांतां नूं जो अपने जीवन दे अंदर लंघा गया। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੇਨਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਨਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੇਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਝਿਮਝਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਨਕੋਟ ਓੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਨਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ, ਆਵੇ ਜਾਏ ਭ੍ਰਮ ਮਰੇ ਅਭਾਗੇ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਜਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ। ਰੱਖ ਲੈ ਹੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਮੋਲਕ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤ ਗੁਰੂ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤ ਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤ ਗੁਰੂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਲੇਮੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਹਲੇਮੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਜੋ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 9 ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨੱਕ, 2 ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਅੱਗੇ ਪਿਛੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਹੈ? ਰੱਬ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਿਮਰੀ ਤੈ ਮੌਜੂਦ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਿਮਰੀ ਤੈ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚੋ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ 10ਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਮ ਦੁਆਰ ਵਜਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅਨਹਦ ਪਾਓ, ਲਿਮਿਟਲੈਸਲੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਲੈਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਡਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਤੇ ਸਮਰਨ ਤੇ ਸਮਰਨ ਹੈ। ਸਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੁਣਨੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਮ ਦੁਆਰ ਵਜਿਓ ਤਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹੇਗੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਬਈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਭਲਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਝੇ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਤਾੜਨਾ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ खिंजे दाढ़ी वाला काम है, तो ये नहीं वो लेके आओ, कल बुलाया था ना, टाइम से नहीं आए, आज साहब चले गए। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੇ ਦਾੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ, ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਉਹਨੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਚਮੈਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੇ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਜਿਓ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਾਈ ਜਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਜੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਦ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਹਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਹ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤੇਰੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੀ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਜਾਵੇ, ਪੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜੇ ਮਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤ ਕਾਲ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜੇ ਮਰੇ, ਬਦਦ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪਿਤਾੰਬਰ ਮਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੀ ਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੰਟਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੜ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਟੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਹ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੇਰੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੁਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਹ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇਰੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ
ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਇੰਟੂਟਿਵਲੀ ਜਿਹਦੇ ਅਕਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਜਗੁਣ ਸਦਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨਨ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ। ਪਾਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੈ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਵੀ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿੱਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁਆਇਆ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਪੇ 10ਵਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲਾ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਗੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੈ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਘੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਆ, ਮਨ ਆ, ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜੈ ਧੁਨ। ਉਹ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਚੁਆਉਂਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿੰਗ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। सतबीर जी हैं तो जी करना चाहेंगे? जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहले पदे ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ। ਸਾਚੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਚੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਦੀਵ ਰਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ਅਜਾਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿਨਤੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨਾਈ ਜੀਓ। ਸ਼ਰਨਾਈ ਅੱਖਰ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਧਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਕੌਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੋ, ਕਿਧਰੇ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਈਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 33 ਵਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਗਈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ में ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਗਿਆਨ ਖੰਡ में ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਗਿਆਨ ਬੋਲਦਾ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ में ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਅਨਹਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਨਹਤ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨਾ, ਹੱਥ ਕਰਨਾ, ਚੋਟ ਜਾਂ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਅਨਹਦ, ਬਿਨਾ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਦੇ। ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਵਜੇ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਲੀਨਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰ, ਮਨ ਖਿੰਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ अच्छा भूआ जी दे गए जी। जी हाँ जी हरविंदर जी, आप भी फिर 2 पदियां का पाठ है आज गायन कर। तीजा पता करिए या तीजा पता ना करियो? हाँ तीजा कर लो बेशक, कर लो आप। जिन को करते तुर लिख पाई, अन दिन गोर गोर करत विहाई, बिन सत गुर को सीझै नाही, गुर चरणी चित लाई है। उस मालक ने ਧੁਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਥਾਈਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਜੋ ਲੇਖ ਤੇ ਰੱਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 75 ਆਊਟ ਆਫ 100, 20 ਆਊਟ ਆਫ 100, 95 ਆਊਟ ਆਫ 100। ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਇੰਦੜੋ
सो आयो मत है। ਅਸੀਂ दिन रात जो कर्म करी जाने पे ना, ਇਹ ਮਨੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ। लेकिन गुरु ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਵਲਾਵੇ ਕੋ, ਵੀ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਦਰਾਖਸ਼ ਪੌਸੋਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਪੈ ਕਿੱਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਇਨ ਦਾ, ਹੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਤਨਾ ਕੀ ਪੈ ਉਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਭੁੱਲ ਲੋੜੇ ਪੱਟ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਇਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਤਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਜੋ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਨੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ ਇਹ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ, ਸਿੰਘ ਸਰਣ ਕਤ ਜਾਈਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। लेकिन माई ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कमन कहां ते आया ना। पहला जीव कितों पैदा होया, जो मां नहीं सी प्यो नहीं सी, पहला जीव ते आया। रब किसी नियम का बंधिया होया नहीं है। सो लेख जिहड़े लिखे जाते हैं ना, यह भी गल सही है कि लेख जिहड़े ने मिटते नहीं, लेकिन जे गुरु की शरण पै जाइए ना, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। गुरु विच ओ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ 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 ਘੰਟਾ ਕਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਜਾਏ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ, ਜਗਤ
ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਨਾਮਾ ਗੁਰ ਕਾੜ ਕਲਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪॉर्टेंट है, ਉਹ ਉਨਾ ਇੰਪॉर्टेंट कि भी ਉਹ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਘੜੀ में ਧੋਵੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਧੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧੁਰ ਰਾਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਤੇ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। अंधे तू बैठा कंधी पाए, बहुत तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। न बारक न जोब ने न बिरदी किछ बंद, ओ वेला न बूझिए जो आए परे जम फंद। अंधे तू बैठा कंधी पाए, वो कंधी ऊपर रुखड़ा किचर बने धीर। जे कोई नदी के कंढे उत्ते कोई रुख उग पे है, वो किन्नी वो अज रुड़िया की कल रुड़िया वाली गल है। साडी हालत भी ऐसी है, न बारक न जोब ने न बिरदी किछ बंद। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਐਸਟੋ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਰ ਰਾਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਤੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਜੇ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਥਿਓਰਮਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲॉस ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਨੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਉੱਤੇ। ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੱਜ ਆਰਬਿਟਰੀ ਫੈਕਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜਸ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪੜਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ऐसा बंदा है ना भी वो कहता भी जिनको करता है धुर लिख पाई, कहता है अन दिन गुर गुर करत विहाई। गुर गुर करत विहाई तो अपना भी वो कहता भी गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही हो। मैं गुरु तो बिना होर किसे गल नूं ओदी प्रौढ़ता, ओदी वडियाई, ओदी समर्था मैं किसी नूं कुछ नहीं समझदा। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਜੇ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਾਰਮੂਲਾ। ਯੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर सक्सेस ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਐਸਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ ਪਾਓ। ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਆਪ ਗਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਨ ਕਰ ਲੈ।
ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਐਕਨ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਓਕਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਹਾਈ। ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਆ ਘੁਮਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਕਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿਨੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਝੈ ਨਾਹੀ। ਸੀਝ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਾ। ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਚਿੱਤ ਧਰੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਆਚਾਰ ਬਹੁ ਸੰਪੋ ਸੰਚੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਨਰਕ ਪਰੈ। ਉਹ ਆਚਰਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਝ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਸ ਲੇਵ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦਾਨ ਹੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਛੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਸ ਲੇਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਜਾਏ ਅਪੇਵੇ। ਬਲ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਹੰਕਾਰੀ, ਜਗਨ ਕਰੇ ਵੋ ਪਾਰ ਪਾਰੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਜਨਮੇ ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਤਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ, ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਮ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾ, ਵਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਂ? ਐ ਸੋਚੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀਲੋ ਦੁਖੀਆ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ। ਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਏ ਜਪੋਰੇ, ਕਾਏ ਤਪੋਰੇ, ਕਾਏ ਬਿਲੋਵੋ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਵੇਸ਼ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਜਾਈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ में रहता तांका आड़ ना पाया। अद्धी कोड़ी कीमत नहीं मिलनी। उहाँ चलन और है पाई। उत्ते कोई होर करंसी चलदी है। रब दी दरगाह विच कोई होर करंसी चलदी है, तू कोई दूजी करंसी कलेक्ट करी जाना पे, ओदी कोई वैल्यू नहीं। बिन सतगुर को सीधे नहीं। जब तक गुरु कोलों सिद्धांत लैके काम नहीं करेगा ना, तू प्रवान नहीं हो सकता। कहंदे गुर चरनी चित लाई है। मैं ते केवल गुरु दे चरणां नाल, चरण गुरु दा ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ
ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਊਂ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਆਈ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਆਈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਓ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਕਤ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਆਈ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਵਾਲਾ, ਰੋਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕੋ ਸੀਝੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਝੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਿਕਟ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਝੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੀਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਘਟਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਘੰਟੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਜੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਓ ਸਦੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ। ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਕੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਚਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਚਾਨਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਧੁਰ ਲਿਖ ਭਾਈ, ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਬਿਹਾਈ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਰੰਭਕ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਦਾਤ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਧੁਰ ਲਿਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ। ਅੰਦਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਬਿਹਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਜੇ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤ ਆ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ, ਅੰਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਬਿਹਾਈ। ਅਖੀਲੀ ਅਗਰ ਤੁਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕੋ ਸੀਜੇ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚੋਇਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂਨੇ ਬਿਨ ਉਸ ਸਤਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, उसको सांझ नहीं पाया, तो तू कामयाब नहीं होएगा। यू आर गोइंग टू नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। दुख ही दुख होएगा।
ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਲਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਅਨ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਗੁਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਿਊਨਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਸਨੇ ਇसी ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਐਜ਼ ਯੂਜਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹੀਓ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਸੁਧਰਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੀ, ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ਓ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ, ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੈ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੈ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਹਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਸੀਝੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਉਹ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ